ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ ابھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ حضور کی حدیث آقا فرماتے ہیں من قال مرہ واحدا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ملأ بین السماء والارض. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کے خلاؤں کو ثواب سے پر فرما دیتا ہے. اور آج یہ دستور بھی ہے، موقع بھی ہے. بول دیجئے ایک مرتبہ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے مچل کر سبحان اللہ. کہ ان کا مانگتا ہو جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا تھوڑی سیٹنگ کر دیجئے کہ ان کا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے. بولیے نا بھائی سبحان اللہ. بھائی صاحب تھوڑا سا مائک اور سیٹنگ کر دی. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے. بہت پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیے کہ میرے سبحان اللہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. حضور مفتی اعظم ہند اسی جگہ پر کہتے ہیں اور مچل کر کہتے ہیں کہ بخت خوفدار نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اور چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. چشم و دل سینے اللہ سے لگے کہ میرے مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا. اسی کو پلٹ کر پھر واپس آئیے کہ میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو میرے جرموں کا میرے کا وہ تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں. سبحان اللہ. بھائی صاحب ہم سے ضد ہے کو پیارا شعر ہے، سماعت فرما دیجیے.
وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ حضرات قرآن مقدسہ کی دو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. پہلی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور دوسری آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. اٹینشن پلیز. لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, یہ راستہ ہے. ان راستوں میں آنے جانے والے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. بیٹھتا وہی ہے جس سے محبت رسول ہوتی ہے, جن کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق ہوتا ہے, جن کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہوتی ہے, وہی محفلوں میں بیٹھا کرتے ہیں. حضرات ان محفلوں کی عظمت کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ اگر بات محفل کی چلی ہے تو آپ پوچھتے ہیں مولانا جلال الدین رومی سے. ان سے پوچھا گیا کسی نے کہ حضرات ذرا یہ تو بتائیے کہ محفلوں کی عظمت کیا ہے, محفلوں کی اہمیت کیا ہے. بہت سے لوگ محفل کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں, اپنا راستہ ناپنے لگتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ شہد ایک جگہ رکھی ہوتی ہے, اس میں مکھیاں بھی آتی ہیں اور شہد کی مکھی بھی آتی ہے, مگر جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا ہی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. شہد کی مکھی اپنے رس کو کھینچتی ہے اور دوسری مکھیاں گندگیاں کرنے چلتی ہیں. تو یہی مثال ان محفلوں کی ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہو, وہ چاہے ملک شام میں ہو یا ملک یمن میں ہو, محفل مصطفیٰ تلاش کر دیا کرتے ہیں. حضرات بات چلی ہے ایمان کی, بات چلی ہے اسلام کی, بات چلی ہے عقیدت کی. آج سب سے پہلی چیز ہے ہمارے پاس ایمان. ایمان نہیں ہے تو نماز بیکار ہے, ایمان نہیں ہے تو حج بیکار ہے, ایمان نہیں ہے تو زکات بیکار ہے, ایمان نہیں ہے تو تلاوت بیکار ہے, ایمان نہیں ہے تو دین کا کام بیکار ہے, ایمان نہیں ہے تو تبلیغ بیکار ہے. اس ایمان کو ہمیں پرکھنا ہے, اس ایمان کی کسوٹی پہ ہمیں آنا ہے. عظمت اسلام سے کیا لے کر آپ جانے والے ہیں, عظمت اسلام سے سبق کیا سیکھنے والے ہیں؟ کیا یہی کہ حضرت آئے تھے, تقریر کر کے چلے گئے, سید صاحب بریانی بنائے تھے, اچھی بریانی تھی, نائٹنگ اچھی انہوں نے کیا ہے, سید صاحب ڈیکوریشن اچھے کروائے ہیں, یہی پیغام آپ کہاں نہیں رہی؟ آپ کو پیغام لے کر جانا ہے. ایسی ہندوستان کی سرزمین پر نہ جانے کتنے صوفی آئے ہیں, کتنے قلندر آئے ہیں, کتنے مظلوم آئے ہیں, کتنے اللہ والے آئے ہیں, کتنے علماء آئے ہیں, مگر ایک نام ایسا نمایاں ہے جس نام نامی کو عطائے رسول کہتے ہیں, سلطان الہند کہتے ہیں, سلطان سیدنا معین الدین حسن سنجری کہتے ہیں. اجمیر کی دھرتی پر ہے, اپنے کھمبے اپنے گھر پہ تشریف فرما ہے, اپنی جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ مریدین ایک طرف ہے, سرکار اپنی جھوپڑی میں تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں. اچانک دل میں خیال آتا ہے, اچانک دل میں خیال آیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گیا, رونا شروع کر دیے ہیں. اتنا زاروں قطار رو رہے ہیں, بھلک بھلک کر رو رہے ہیں, سسک کر رو رہے ہیں. اس قدر روتے ہیں جیسے کسی بچہ سے کھلونا لے کر توڑ دیا گیا ہے, جیسے کسی بچے سے کھلونا لے کر پھینک دیا گیا ہے. اس قدر رونے کی وجہ کیا تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ رو کون رہے ہیں؟ ان کو دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھوکر مارے تو جہاں تک نگاہ جائے سونا نظر آئے گا, چاندیاں نظر آئے گی. یہ تو ایک نگاہ میں ہزاروں کو مقام ولایت عطا کرتے ہیں, مگر اپنی جھوپڑی میں بیٹھے ہیں, ساروں ارکان رو رہے ہیں, حضرت غریب نواز رو رہے ہیں. آخر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ادھر سے ایک چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے, چھوٹا سا بچہ گزر رہا ہے, جاتے جاتے رک گیا جھوپڑی کے دروازے پر. اچانک کان کھڑا ہو جاتا ہے. دل میں خیال آیا یہ تو بچے کے رونے کی آواز نہیں ہے, کسی بڑے کے رونے کی آواز ہے. ذرا حال تو اندر کا معلوم کر لو, ذرا سن تو لوں کہ کون ہے اور کس لیے رو رہے ہیں. جھوپڑی کے دروازے پر کھڑے ہیں, کان لگا کر کھڑے ہیں. رونے کا انداز بھی نرالا تھا, رونے کا انداز بھی الگ تھا, رونے کا طریقہ بھی الگ تھا. ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی فراق یار میں رو رہے ہیں, جیسے کوئی محبوب کے فرقت میں رو رہے ہیں, جیسے کوئی اپنے عزیز کی دوریوں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. مثال ہجرت ہے, رو رہے ہیں, بچے سے رہا نہیں گیا ہے. جھوپڑی کے دروازے کے اوٹ پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں, اے رونے والے ذرا یہ تو بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے, آخر کیوں رو رہے ہو؟ میں جب بھی جاتا ہوں سنتا ہوں اس قدر بلک بلک کر آپ روتے ہیں. کیا آپ کو چاہیے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کس چیز کے طلبگار ہیں, اس
کی خواہش ہے جو نہیں مل رہی ہے، اور آپ یہاں پر رو رہے ہیں۔ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بچہ تو اسے سمجھ نہیں پائے گا۔ کہا یقیناً میں نہیں سمجھ سکتا ہوں رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، مگر اتنا سن رہا ہوں کہ آپ روتے ہیں تو میرا دل بھی تڑپ جاتا ہے، آپ روتے ہیں تو میں بھی مچل جاتا ہوں، آپ روتے ہیں تو مجھے بھی قابو میں نہیں رہ پاتا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے سنو ابھی تم بچے ہو، تمہاری وہ عمر نہیں ہے۔ کہا یہی تو وقت ہے سمجھنے کا، یہی تو وقت ہے سوچنے کی، یہی تو وقت ہے جاننے کے لیے، یہی تو وقت ہے سمجھنے سوچنے کا، اب کوئی دوسرا وقت نہیں آ سکتا ہے۔ بڑا ہو جاؤں گا تو اپنی دنیا میں مست و مگن ہو جاؤں گا، ابھی بچپنا ہے سمجھنے کے لیے، ابھی بچپنا ہے سیکھنے کے لیے۔ بتائیے رونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت غریب نواز جواب دیتے بچہ سنو، جب تجھے کسی سے محبت ہو جائے گی تو تیری آنکھوں میں بھی بے ساختہ آنسو آ جائے گا، بے فکر ہو کر آنسو آ جائے گا، تو بھی فرقت یار میں رونے لگے گا، تو بھی ہجرے وصال میں رونے لگے گا، تو بھی ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپنے لگے گا۔ کہنے لگا آپ کو اس عمر میں کس سے محبت ہو گئی ہے، آپ کو کس سے پیار ہو گیا ہے؟ کہا ایک ایسے ہیں جن کی محبت دن اور رات مجھے تڑپاتی ہے، جن کی محبت دن اور رات مجھے ستاتی ہے، جن کی محبت کی وجود سے میں آج کانپ جاتا ہوں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ ہے، جن کی ہجر و فراق میں رو رہا ہو، جن کی فرقت میں رو رہا ہو، جن کی یاد میں تڑپ رہا ہو، جن سے اتنی محبت ہو گئی ہے آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہی نظر آتے ہیں، لب جھکاتا ہوں تو وہی نظر آتے ہیں، سر جھکاتا ہوں تو ان کا چہرہ نظر آتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا دل امید مہکتا دکھائی دے، سترہ جہاں کروں وہاں کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ حضرات اب ایمان کی بات چلی ہے، یہاں رک جائیے، واقعی آگے بتاتا ہوں، بات آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہاں رکیے، بات ایمان کی چلی ہے۔ پہلے ایمان کا ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، ایمان کا تعارف کرا دیتا ہوں، ایمان کی وجوہات بتا دیتا ہوں، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی چاشنی کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ آج اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کہتے بڑا ایماندار ہے، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو کہا بڑا ایماندار ہے، چہرے پہ داڑھی رکھے ہیں تو کہا بڑا ایماندار ہے، کسی کو سلام کر دیا کہا بڑا ایماندار ہے، لین دین کا مسئلہ اچھا ہے کہا بڑا ایماندار ہے، کسی کو اچھے تہذیب سے ہم کلام ہو گئے کہا بڑا ایماندار ہے، اس کو ایمان سمجھ کر رکھے ہیں۔ مگر آؤ صوفیوں کے نظریے سے دیکھتے ہیں، پیروں کے نظریے سے دیکھتے ہیں، ولیوں کے نظریے سے دیکھتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی چاشنی کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ نماز پڑھنے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل ایماندار ہو، روزہ رکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل ایماندار ہو، حج کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ مکمل ایماندار ہو۔ ہم نے حاجیوں کو گالی دیتے ہوئے بھی سنا ہے، ہم نے نمازیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے روزے داروں کو ایک دوسرے کی ماں بہن کی گالی دیتے ہوئے بھی سنا ہے۔ تو کیا آپ کہو گے کہ وہی اصل ایماندار ہے؟ آؤ ایمان کی حقیقت کیا ہے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک نماز ہے جو آپ پڑھتے ہو، ایک روزہ ہے جو آپ رکھتے ہو، ایک قرآن ہے جس کی تلاوت کرتے ہو، ایک حج ہے جس کو ادا کرتے ہو، ایک نفلی عبادت ہے جسے آپ مکمل کرتے ہو۔ آؤ اس نماز سے پوچھتے ہیں اے نماز ذرا یہ تو بتا دے کیا تیرے اندر کوئی جان ہے؟ نماز کہتی میرے اندر جان ہے۔ ہم نے کہا تیری جان کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایمان ہے۔ اب یاد رکھیے گا نماز کیا کہتی ہے؟ میری جان ایمان ہے۔ حج سے ہم نے پوچھا اے حج تو بتا کہ تیری جان ہے؟ حج نے کہا میرے اندر بھی جان ہے۔ کہا تیری جان کون ہے؟ تو کہا میری جان ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہے تو حج بیکار ہے، ایمان نہیں ہے تو روزہ بیکار ہے، ایمان نہیں ہے تو زکات بیکار ہے، ایمان نہیں ہے بلکہ خدمت بیکار ہے، ایمان نہیں ہے ٹوپی بیکار ہے، ایمان نہیں ہے داڑھی بیکار ہے، ایمان نہیں ہے تلاوت بیکار ہے، ایمان نہیں ہے سلام کلام بیکار ہے، ایمان نہیں ہے بلکہ خدمت بیکار ہے۔ اب ایمان ہی سب کچھ ہے، ایمان ہی سب کچھ ہے، ایمان کی کسوٹی سب ہے، ایمان کی دولت سب ہے، ایمان کی چاشنی سب ہے، ایمان کی لذت سب ہے، ایمان کا ترازو سب ہے، ایمان کی کسوٹی میں سب کچھ ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام عبادت کو ہم نے جمع کیا، اشارہ کر دیا کہ دیکھو نماز نے اشارہ کیا ایمان کے طرف، حج نے اشارہ کیا ایمان کے طرف، روزہ نے اشارہ کیا ایمان کے طرف، سب نے اشارہ کر دیا
अब ईमान के दामन को थाम लेते हैं। कारी सरफराज साहब वहाँ पहुँचे हैं, मौलाना साहब वहाँ पहुँचे हैं, सैयद साहब वहाँ पहुँचे हैं, मौलाना अब्दुल रहमान वहाँ पहुँचे हैं। जितने ईमानदार लोग हैं सब ईमान के पास पहुँचे हैं। ऐ ईमान जरा ये तो बता, नमाज ने इशारा किया तेरे तरफ, हज ने इशारा किया तेरे तरफ, ज़कात ने इशारा किया तेरे तरफ, रोज़ा ने इशारा किया तेरे तरफ, हर एक का इशारा तेरे तरफ है। क्या तेरे अंदर भी जान है? ईमान कहता मेरे अंदर भी जान है, मेरे अंदर भी जान है, मेरे अंदर भी जान है। हमने कहा ईमान तेरा, ईमान तेरी जान क्या है? तो ईमान मचल कर कहता मुझसे ना पूछो। हमने कहा फिर किससे पूछे? कहा दरवेश वक्त से पूछो, कलंदर वक्त से पूछो, आशिक मुस्तफा से पूछो, यानी इमाम अहमद रजा से पूछो, यानी बराबर तकवा के शहकार से पूछो, कल के खुदा के उस अजीम शहकार से पूछो, कलम के बादशाह से पूछो, तफसीर के मुफस्सिर के राज से पूछो, हदीस के मुहद्दिस से पूछो, मुहद्दिस की तहकीक से पूछो। पर एक बार इमाम पुकार उठा है और मचल कर कहते सुनो ऐ लोगों, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ईमान ने इशारा जहाँ किया है मैं तुम्हें डेफिनेशन बता देता हूँ, रास्ता बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। अल्लाह की सरदारा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? अरे अगर सुन रहे हैं तो बता दीजिए, एक बार सुभान अल्लाह बोल तो दीजिए। और से देर का प्रोग्राम नहीं। सैयद साहब आपके तरफ से मुझे हिंट मिलनी चाहिए, इशारा मिलना चाहिए कि बोलिए, तब इंशाअल्लाह गाड़ी पटरी पे चलती रहेगी। हजरात बात ईमान की चली है तो सरकारे गरीब नवाज है। अब सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में दोबारा पहुंची, उससे पहले एक वाकया मेरे जहन में और आगे। आज लोग कहते हैं इस्लाम अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। हजरात तरह तरह की बातें और मुबालगाराइयाँ होती है, हर कोई इस्लाम को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। मुसलमान भी कहने लगते हैं बात ऐसे मुसलमान है, इस्लाम में ये ऐसा होना चाहिए, इस्लाम में वो वैसा होना चाहिए, इस्लाम का ये तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए। हमने कहा हजरत सरकारे मौला हुसैन करबला के तपते हुए सिहरे में जब पहुंचे थे तो क्या उनको मालूम नहीं था कि यहाँ खूनी जंगें होने वाली है, तलवारें चलने वाली है, नेज़े चलने वाले हैं, तीरों तफंग चलने वाले हैं, एक दूसरे की गर्दनें काटी जाएगी। तो हजरत मौला हुसैन को क्या जरूरत थी बच्चों को ले जाने की, क्या जरूरत थी बीवियों को ले जाने की, क्या जरूरत थी पाक खवातीन को ले जाने की, क्या जरूरत थी बहन को ले जाने की, क्या जरूरत थी नौजवान बेटे को ले जाने की, क्या जरूरत थी छोटी सी सकीना को ले जाने की, क्या जरूरत थी वो छोटी छोटी बच्चियों को ले जाने की, क्या जरूरत थी खानदान के नौजवानों को ले जाने की। आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी है, आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी है? तो हमारी फितरत नहीं बल्कि इश्क जवाब देता है कि इस्लाम को जब बच्चों की जरूरत हो तो खानदानी नबूवत ने कुर्बान करके साबित कर दिया है कि इस्लाम कल भी उजाला था, इस्लाम आज भी उजाला बरसा रहा है, इस्लाम क़यामत तक फैलता चला जाएगा। मौला हुसैन ने यही करबला में साबित किया है कि इस्लाम तुम्हारी और हमारी फितरत की बात नहीं है। रब ने जिस इस्लाम को पसंद किया है वो इस्लाम का बोलबाला कल भी हो रहा था, आज भी होता है और क़यामत तक होता रहेगा। तुम जितना ही तराशोगे उतना ही सदा होगा। इस्लाम में पौधा है, घाटों को हरा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, अज़मत इस्लाम। उठाओ तारीख की किताबें, कोई नुगानवा उठा कर देखो, हयात गरीब नवाज उठा कर देखो, ये कौन से तलवार लेकर हजरत गरीब नवाज आए थे, कौन से लश्कर लेकर आए थे, कौन से लोगों को लेकर आए थे। बात तो बहुत गहरी होगी यहाँ पर, मगर मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सार्वजनिक स्टेज है, यहाँ हिंदू भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, अजनबी भी है, गैर भी है। बात में जमहूरियत वाली आज कर रहा हूँ, सुनते चले जाइए। इस्लाम की अजमत को समझना है, हजरत गोलिशा कलंदर की बारगाह है। आने वाले अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, नशा करने वाले भी आ रहे हैं, शराब पीने वाले भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं, मुशरिक भी आते हैं, कुफार भी आते हैं, अपने भी आ रहे हैं, मुरीद भी आ रहे हैं, चाहने वाले भी आ रहे हैं, मांगने वाले भी आ रहे हैं। बारगाह खड़ी है, हर एक वहाँ पर मांग के चले जाते हैं, मगर एक खातून है जिसकी शादी को कई साल गुजर गई है, कई साल हो गया है, अरसा गुजर गया है, मुद्दत हो गई है, मगर अब तक उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है, अब तक उनके घर में कोई बच्चा
पैदा नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है औरत की पहली ख्वाहिश शादी के बाद यही होती है, काश मेरे घर में एक रन्ना फूल खिल जाए, चाहे वो बेटी की शक्ल में हो चाहे बेटे की शक्ल में हो, ताकि मेरी गोद भर जाए, मेरा आंगन का सूनापन दूर हो जाए, मेरे घर में बच्चे की किलकारियां महकने लगी, मेरे घर में मेरे आंगन में महकता फूल आ जाए। हर औरत की ख्वाहिश होती है, हर मर्द की ख्वाहिश होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, 1 साल इंतजार हुआ, 2 साल इंतजार होता है, तीसरे साल लोग ताना देना शुरू करते हैं, फला की बहू बांझ हो गई है, फला की बहू बीमार है, फला के अंदर में कोई बच्चा नहीं हो रहा है, फला के घर में ये नहीं होता, फला के घर में वो नहीं होता। अब औरत सुन कर पक जाती है, परेशान हो जाती है, फिर डॉक्टर से राब्ता करती है, वैद्य के पास जाती है, हकीमों का इलाज चलता है, बड़े बड़े मतीबा बड़े बड़े नाम वो डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं कि मेरी बीवी का इलाज कर दो, जो भी लगे मैं देने के लिए तैयार, कमा रहा हूँ उसके लिए, खर्च मैं उसी पर करने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा डॉक्टर साहब कोई नुस्खा दे दो, कोई दवाई दे दो। फिर फकीरों की मार्गा में पहुंचते हैं। अब पानीपत की सरजमीन है, 5 औरतों का मेला लगा रहता है, हर आती है, आने के बाद हजरत अबू अली शाह कलंदर के पास आती है, तमाम औरतें फरियाद लेकर कहती हुजूर मेरे घर में इतने दिन से बच्चा नहीं है, मेरे घर में इतने दिन से बच्चा नहीं है, मेरी शादी को इतना साल हो गया है। हजरत अबू अली शाह कलंदर है, ये नहीं कहते तू मुस्लिम रही है, गैर मुस्लिम क्यों आए, तू फकीर है क्यों नहीं, क्यों मेरे पास आया है, तू जवान है क्यों मेरे पास आए। कहा आओ, ये बारगाह वली है, यहाँ हर एक को भीख मिला करती है, यहाँ बांटने वाले का डर है, जिसको जो चाहे आज ले लो। हजरत अबू अली शाह कलंदर हर एक को अता कर रहे हैं, हर कोई मुरादें लेकर जा रहे हैं, चोलियां भर भर के लेके जा रहे हैं। अब लाइन लगी हुई है मांगने वालों की, हर एक को दवाइयां देते हैं, चले जाते हैं। अब जिसके घर में औलाद नहीं थी, साल गुजरने के बाद औलादें हो गई है, एक दूसरे को मुबारकबादियां देती है, 2 सहेली आपस में है, एक मुस्लिम है एक गैर मुस्लिम है, आपस में हमेशा बातें करती है, एक दूसरे के पास रहती है, एक दूसरे के पास उठती बैठती है, कहने लगी सुनो मेरी शादी को जमाना हो गया है, कई साल गुजर गया है, मगर आज तक मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, तुम किसी हकीम को अगर जानती हो तो बताओ। वो कहने लगी सुनो तुम्हें किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरा मानो हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंचो, जहाँ जमाना इनकार कर देता है, जहाँ दुनिया वाले धुतकार देते हैं, वही अल्लाह वाले सीने से लगा लिया करते हैं, वही अल्लाह वाले सीने से लगा लिया करते हैं। हजरत अबू अली शाह कलंदर अरे दुनिया का डॉक्टर है, दुनियावी दवाएं देते हैं, ये रूहानी तबीब है जो दिलों का इलाज करते हैं, ये दिलों का इलाज कर रहे हैं, रूहों का इलाज कर रहे हैं। कहने लगे सुनो तुमने क्या किया। कहा जितने बड़े बड़े वैद्य हैं, जितने बड़े बड़े हकीम हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जितने पीर फकीर हैं, हर एक के पास मैं जा चुकी हूँ, मगर कोई इलाज नहीं कर पाए हैं। जिस जिसका नाम सुनकर गई हो पैसा को ले लिया है, मगर इलाज नहीं कर पाया। अगर तुम कहो तो बताओ कोई जानती हो। कहा सुनो तुम इस शहर में नई नई आई हो, पानीपत में तुम्हारा पहला साल है, क्या तुम नाम नहीं सुनी हो, नहीं जानती हो हजरत अबू अली शाह कलंदर को। कहा ये कौन है। कहा अली का लाल है। अली का लाल है, अली का लाल है, अली का लाल है। कहा अली का लाल, कभी मैं इसका नाम नहीं सुनी हो, जरा मुझे भी तो लेकर चलो। कहा एक वक्त मुतय्यन है, एक वक्त मुकर्रर है, उसी वक्त जाना पड़ता है, उस वक्त अगर जाओगे तो काम बन जाएगा। कहा कौन सा वक्त है। जब वक्त आएगा तो तुम्हें मैं खुद लेकर जाऊंगी। वो वक्त आ चुका है। मुस्लिम सहेली गैर मुस्लिम सहेली का हाथ पकड़ती है, हजरत अबू अली शाह कलंदर के चौखट पर पहुंची है। 5 औरतों की कतार लगी हुई है, 5 औरतों की लाइन लगी है। अब ये जाने वाली कौन गई थी बता देता हूँ। ये ब्राह्मण खानदान से है, पंडित खानदान से है, जिनके खानदान में छुआछूत का मसला बहुत ज्यादा है, ऊंच नीच का मसला बहुत ज्यादा है, उठने बैठने का मसला बहुत ज्यादा है। मगर वली की बारगाह है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, करम करो हम पर करीब नवाज। अब हजरत सैयदना अबू अली शाह कलंदर की बारगाह है, तमाम औरतें लाइन बांध कर खड़ी है। हजरत अबू अली शाह कलंदर क्या देते हैं। कोई माजून नहीं है आपके पास, कोई आपके पास दवा नहीं है, कोई गोली आपके पास नहीं है, आपके पास किसी किस्म की कोई अद्वियात नहीं है। आपके पास है तो क्या है तो सुनो। हजरत अबू अली शाह कलंदर है, पान की डिब्बी रखी हुई है, एक पान की बेड़ी उठाते हैं, उठाने के बाद मुंह में चबाते हैं। आने वाली जितनी 5 औरतें हैं सबको टुकड़ा कर करके दे देते हैं। कहा ये लोग खा लेना, ये लोग खा लेना, ये लोग खा लेना। अब तमाम औरतें हाथों में लेती है, माथे पे रखती है, आंखों से चूमती है,
अब मैंने पहले कहा था पंडित जी के घर की बहू है, पंडित जी के घर के आबरू है, पंडित जी के घर की इज्जत है, इनके अंदर भेदभाव बहुत हुआ करते थे। लेकिन अब आइए गरीब सरकार बोलिशा कलंदर की बारगाह है, बोलिशा कलंदर की बारगाह है। क्या कहने लगे, पान दे देते हजरत बोलिशा कलंदर, पंडित लेती है हाथ में, उसके बाद घर गई है, हाथ में पान ली है, सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं। एक बाबा के मुंह से निकला हुआ पान है, एक बाबा के मुंह से निकला हुआ झूठा पान है। आज तक किसी गैर ने हमारे लोटे में हाथ लगाया और लोटा हम फेंक देते हैं। बैठने की चटाई पर अगर पैर रख दिया वो चटाई फेंक देते हैं। घर के बर्तन में हाथ लगाया किसी गैर ने तो बर्तन फेंक देते हैं। ये तो मुंह से निकला हुआ पान है, मैं नहीं खा सकती हूँ, मेरा दिल इजाजत नहीं देता है। तबीयत में कराहियत पैदा हो गई, नहीं खाती है, उठाती है मगर अदब करती है, उठाती है मगर इज्जत करती है, उठाती है एक पत्थर के नीचे ले जाकर दबा देती है कि ये पत्थर के नीचे दबा दो ताकि किसी का पैर ना पड़े, ताकि किसी के कदम ना पड़े, ताकि कोई उसकी बेहुरमती ना कर सके। अब देखिए इसी तरीके से वो पत्थर के नीचे दबा देती है, अपने घर आ गई है। एक महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 9 महीना गुजर गया है, मगर वो बाजू में जो उनकी सहेली थी पूछने लगी जरा ये तो बताओ कि 9 महीना गुजर गया है मगर कोई इल्लत नजर नहीं आ रही है, कोई मामला नजर नहीं आ रहा है, कोई तुम्हारे घर में सोना फूल नहीं खिल रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? कहा आप लेकर तो गई थी वहां पर, आप लेकर गई थी बाबा के दर पे, आप बाबा की चौखट में लेकर तो गई थी मगर उन्होंने जो चीज मुझे दी है मेरा दिल उसे नहीं चाहा, मेरी तबीयत उसे खाने को नहीं चाही। बड़ी कराहियत महसूस हो रही थी क्योंकि हम लोग पंडित जी हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, किसी का झूठा नहीं खाते हैं, किसी छुआछूत के हाथों से नहीं लेते देते हैं। मुझे माफ करना बहन, मैं नहीं ले सकती हूँ, लिहाजा चलो बाबा के पास कोई दूसरी चीज मुझे दिला दो। अब वो जाती है बाबा के पास लेकर, हजरत अबू अलीशा कलंदर तशरीफ फरमा है, माथे को देखा, देखने के बाद कहने लगा पंडिताइन क्या बात है? कहा हुजूर ये तो बताइए कि आपने मुंह से निकला हुआ पान दिया, मेरी तबीयत इजाजत नहीं दी थी और उसे मैं नहीं खाई, लेकिन जो जो खाली है उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, हर एक के घर में चांद उतर आया है, हर एक के घर में फूल खिला हुआ है, हर एक के घर में फूल महक रहा है, सरकार दूसरा इलाज बताए। हजरत अबू अलीशा कलंदर अपनी निगाहों को झुकाते हैं और कहते तूने पान पत्थर के नीचे रखा है, वो बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के करीब कोई नहीं जाता है। कहा हुजूर यकीनन आपने सही कहा है, वो गुजरगा नहीं है, कहा जा वहां जाके देख तुझे कुछ नजर आएगा, तुझे कुछ नजर आएगा, तुझे कुछ नजर आएगा। बस इतना कहना था कि पंडिताइन का दिल मचल जाता है, तड़प जाती है और जाती है वो पत्थर के पास तो क्या देखती है, एक बच्चा है जो बैठकर वहां खेल रहा है, वो बच्चा वहां बैठकर खेल रहा है। ये पंडिताइन सर पकड़ लेती है और उस बच्चे को गोद में उठाती है, बारगाह बोलिशा कलंदर में लाती है, कदमों में रखती और कहती हुजूर मेरी गुस्ताखी माफ कर दीजिए, मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मैं आपके मर्तबे को नहीं समझ पाई हूँ। अब हजरत अबू अलीशा कलंदर मुस्कुरा कर कहता आप क्या चाहती हो? कहा हुजूर जिस बाबा के कदमों में अगर बच्चा है, जिस बाबा के झूठे पान का जो अली के लाल का ये इतना ज्यादा असर हो सकता है तो मदीने वाले अली का आलम क्या हो सकता है? जब उनके गदा भर देते हैं शाहने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? वो राज़दारे खफी जली है जिधर भी देखो अली अली अली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत-ए इस्लाम, मसलक-ए आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए ये कौन सी तलवार यहाँ चली है, कौन सा तीर लोगों ने यहाँ पर चलाया है, कौन सा नेजा उठाया है कि कलमा पढ़ो। अरे मुसलमानों याद रखो तुमने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया है, इस्लाम के लिए करने वालों ने इतना मजबूत कर दिया है, इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया, इस्लाम की दीवार को मजबूत किया, इस्लाम की बिना को मजबूत किया कि दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को पीछे नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को हटा नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम की बिना को हिला नहीं सकती है। इसीलिए कि इस्लाम को किसी और ने पसंद नहीं किया है, रब्बे कायनात ने इस्लाम को पसंद फरमाया है। पूरी दुनिया में 4500 मजहब है, 4200 जबानें बोली जाती हैं, हर जबान की डेफिनेशन और है, हर जबान की मीनिंग और है, हर जबान का मतलब और है, हर जबान का ताल्लुक और है, हर जबान का मसला और
ہیں. آج دنیا کے کسی کونے کا مسلمان ہو, نماز میں عربی پڑھتے ہیں, نماز میں عربی کی تلاوت ہوتی ہے, نماز قرآن میں عربی کی تلاوت ہوتی ہے. اب ذرا یہ بتاؤ کہ جب ایک زبان کو کوئی چھوڑ نہیں سکا, ایک زبان کو کوئی مٹا نہیں سکا, تو مکمل اسلام کو کون مٹا سکتا ہے؟ مکمل اسلام کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ آؤ اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت کریم نواز رو رہے ہیں, چاروں قطار رو رہے ہیں, اس انداز میں رو رہے ہیں, پھر کے فراق یار میں رو رہے ہیں, ہجر یار میں رو رہے ہیں. رونے کی وجہ بچہ نے پوچھا, حضرت کریم نواز بتاتے ہیں مدینے والے سے عشق ہے, مدینے والے سے محبت ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ, وہ کرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. یہ تو مصطفیٰ سے عشق کا مسئلہ ہے, میرے نبی سے محبت کا مسئلہ ہے, میرے نبی سے پیار کا مسئلہ ہے. حضرت سرکار غریب نواز نے کہا اتنی محبت ہے مدینے والے سے. بچہ تڑپ کر کہتا ہے کہ کیا کوئی عشق میں اس طرح رو سکتا ہے, کیا کوئی محبت میں اس قدر بھی رکھ سکتا ہے, کیا کوئی محبت میں اتنا تڑپ سکتا ہے. کہا تو ابھی بچہ ہے اسی لیے تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا اگر میں بھی عشق کر لوں تو کیا ہوگا, میں بھی محبت کروں تو کیا ہوگا, میں پیار کروں تو کیا ہوگا. کہا تیرے اندر اگر محبت آ جائے تب تجھے احساس ہوگا کہ فرقت کسے کہتے ہیں, جدائی کسے کہتے ہیں, ہجر وصال کسے کہتے ہیں, محبوب کی طرف کیا ہوتی ہے, محبوب کی دید کیا ہوتی ہے, محبوب سے محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے. اب حضرت غریب نواز نے کچھ نہیں کہا, بس یہ کہا کہ میرے قریب آجا, میرے قریب آجا, میرے قریب آجا. ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں, ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں, کچھ نہیں فرماتے ہیں, بس ابھی ہاتھ سینے میں رکھے ہیں, ابھی ہاتھ سینے میں رکھے ہیں, اور دل مچلنا شروع ہوا, دل تڑپنا شروع ہو گیا. چھوٹا سا بچہ ہے, اسلام والا نہیں ہے, قرآن والا نہیں ہے, دین والا نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, ایمان والا نہیں ہے, ہے تو کون ہے. اجمیر کی دھرتی پر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی, پنڈتوں کا بہت زیادہ شور و غوغا تھا, برہمن اور راجپوتوں کا شور و غوغا تھا. ایسے وقت پر حضرت غریب نواز نے ہاتھ رکھا, اس کے بعد دل مچلنا دھیرے دھیرے شروع ہوا, دھیرے دھیرے دل تڑپنا شروع ہوا. اب اسی طریقے سے وہ بچہ کہتا بس اب آگے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتا ہوں, آگے کچھ برداشت نہیں کر سکتا ہوں, آگے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. وہاں سے باہر نکلا, حضرت غریب نواز آواز دیتے ہیں, سرکار آواز دیتے ہیں بچہ ٹھہر جا. وہ بچہ ہے ٹھہر گیا. کہا سن اب کیا محسوس ہو رہا ہے. کہا مجھے ایک بار سبحان اللہ بول دیجیے. حضرت غریب نواز نے کہا سنو کیا لگتا ہے تم کو. وہ بچہ مچل کر کہتا حضور اب ایسا لگ رہا ہے سارا وجود آپ کے قدموں میں آ چکا ہے, ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ چکی ہے, سارا جہان آپ کے قدموں میں آ چکا ہے. سرکار اب میں کروں تو کیا کروں. کہا سن اگر تم کو اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے, تیرا دل اس طرح تڑپ رہا ہے, تو اس طرح سے مچل رہا ہے, تو میرا بھی ایک اصول ہے, میرا بھی ایک ضابطہ ہے, میری بھی ایک شرط ہے, میری بھی ایک بات ہے. کہا سرکار جو آپ کہیں ماننے کے لیے تیار ہو. کہا ایک ہفتے تک میرے پاس مت آنا, ایک ہفتے تک میرے قریب مت آنا, ایک ہفتے تک میری جھوپڑی کے قریب مت منڈلانا. کہا سرکار جو آپ کہیں منظور ہے, مگر اپنے سے دور مت کیجیے گا, اپنے سے جدا مت کیجیے گا, اپنے سے الگ مت کیجیے گا. حضرت غریب نواز نے کہہ دیا. وہ چھوٹا سا بچہ ہے, اپنے گھر پہ پہنچا ہے, شام ہو گئی ہے. ماں پوچھنے لگی بیٹا کہاں سے آیا, اتنی دیر کہاں تھا, اتنی تاخیر ہونے کی وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگا اماں جان آج تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے, آج تو بات ہی کچھ اور ہے. آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں, آج کے وقت کی طرح کوئی وقت نہیں. یہ لمحہ اتنی زندگی میں پرسکون ہے کہ مجھے پھر دوبارہ ملے نہ ملے. کہا بیٹا کیا بات ہے. تو کہنے لگا وہ بچہ ماں آج میں آیا ہوں ایسے در سے جس در سے دنیا تو کیا ساری جہاں قربان نظر آتی ہے, ساری دنیا قربان نظر آتی ہے. کہنے لگے بیٹا بات کیا ہے. کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ماں سمجھ میں نہیں آتی ماں کو, بات سمجھ نہیں آتی ماں کو. بچہ سو جاتا ہے, بستر پہ تڑپنا شروع ہوا. خیر کر کے رات گزر گئی ہے, دل میں خیال آیا ایک بار پہنچ جاؤں, جھوپڑی کے دروازے کو چوم کر آ جاؤں, دہلیز کو چوم کر آ جاؤں, دل میں سکون ہو جائے گا, دل کو اطمینان مل جائے گا, دل کو تسلی مل جائے گی. اب یہ دل میں خیال بار بار آ رہا ہے کہ جاؤں, مگر شرط تھی حضرت غریب نواز کی ایک ہفتے تک میرے قریب مت
आना, एक हफ्ते तक मेरे पास मत आना। वो दिन तड़पता रहा, सुबह से शाम हो गई, मचलना शुरू कर दिया। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना नींद आ रही है। पूरी रात वैसे गुजर गई, पूरा दिन वैसे गुजर गया। इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। माँ ने चेहरा देखा और देख कर कहा, बेटा तेरी कैफियत बदलती नजर आ रही है। तू ना खा रहा है, ना सो रहा है, ना पहनने से ओढ़ने से तुझे कोई इंटरेस्ट है, ना कोई मतलब है। आखिर उसकी वजह क्या है? कहा माँ कोई बात नहीं, बस दिल में ख्याल आ रहा है, आज मुझे भूख लगेगी, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, कल शायद नींद आ जाए। इसी तरीके से कई दिन गुजर गया, 3 या 4 दिन गुजर गया। अब देखिए वो बच्चा है, अब तक बच्चा था मगर उसकी फिक्र बदल गई है, सोच बदल गई है, मिजाज बदल गया है, दिल बदल गया है, रूह बदल गई है, अंदाज बदल गया है, कैफियत बदल गई है। वो छोटा सा बच्चा है, जब 3 दिन गुजर गया मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शाम का धुंधला सा वक्त है, हजरत सरकार करीब नवाज है, नमाज़े मगरिब की तैयारी कर रहे हैं। अचानक सामने से मचलता हुआ, सामने से झूमता हुआ वो बच्चा आकर चला जा रहा है। हजरत करीब नवाज है, अपने दरवाजे पर वजू करके खड़े हैं। वो बच्चा करीब आता चला गया। वो बच्चा जैसे करीब आया, हजरत करीब नवाज ने बच्चे को देखा, बच्चे ने हजरत करीब नवाज को देखा। दोनों की आंखों में आंसू बहना शुरू हुआ। इस अंदाज में आंसू बह रहा है जैसे महबूब मुहिब में मिलने के बाद जो तड़प पैदा होती है, वही तड़प आज दोनों के बीच में है। सीने से लगा लेते करीब नवाज और फरमाते, बता तुझे क्या लगता है? कहा सरकार, दोनों जहां आपके कदमों पे कुर्बान है, आप अपने इस्लाम में दाखिल कराइए, कलमा पढ़ा कर मुसलमान कीजिए। और यही तक नहीं सरकार, मुझे यहाँ भी अपना गुलाम बनाइए, हश्र के मैदान को भी गुलाम बना लीजिए। निगाह अली में वो तासीर देखे, बदलती हजार की तकदीर देखे। दीवाने को तहरीर से दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाने की नजर को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। ये है आपका इस्लाम, ये है आपके इस्लाम की हकीकत। हमने तलवार नहीं उठाई है, हमने दिफा किया है, हमने तीर नहीं चलाई है, हमने अपने आप बचाव किया है, हमने नेज़े नहीं चलाए हैं, हमने अपने आप को सेफ किया है, हमने किसी पर वार नहीं किया है, हमने अपने आप को सेल्फ डिफेंस किया है। अब बता के इस्लाम कैसे फैला है, इस्लाम किस तरीके से आया है, इस्लाम की रवानी कैसे चली है, इस्लाम का मामला कैसे चला है। आज लोग कहते हैं इस्लाम की हकीकत क्या है। हमने कहा इस्लाम की हकीकत, किसी मुसलमान को खाली मत देखना, किसी मुसलमान को खाली मत देखना, किसी नमाजी को खाली मत देखना, किसी कुरान पढ़ने वाले को खाली मत देखना। अगर तुझे इस्लाम समझना है तो मैदान बद्र की तारीख पढ़ लेना, अगर इस्लाम समझना है तो हुनैन की तारीख पढ़ लेना, अगर इस्लाम समझना है तो करबला की तारीख पढ़ लेना, इस्लाम समझना है तो गौसे आजम की सीरत पढ़ना, इस्लाम समझना है तो मखदूम सिमरा की तारीख पढ़ना, इस्लाम समझना है तो गरीब नवाज की सीरत पढ़ना, इस्लाम समझना है मखदूम माहिमी की सीरत पढ़ना, इस्लाम समझना है आला हज़रत की किताबों को पढ़ना, इस्लाम समझना है हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी को देखना, इस्लाम समझना है हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखना, इस्लाम समझना है तो ताजुश शरिया को देखना। और अगर तुम्हें इस्लाम समझना है तो मोहब्बत रसूल सीने में सजाकर हज़रत सरकार सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को समझ लेना, तो तुझे पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये हमसे हो नहीं सकता। नबी का जानो जलाल देंगे, सही नसीब है कि पेश हक मुस्तशफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वसअतें दी है खुदा ने, दामन महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते अब बर्दाश्त कर लीजिए हजरात, इसी का नाम इस्लाम है। अगर इस्लाम समझ में अब भी नहीं आ रहा है तो आइएगा तन्हाई में सैयद साहब से पूछिएगा, जरा मखदूम पाक की तारीख समझा दीजिए, गरीब नवाज का जलवा बता दीजिए, गौसे आज़म की जिंदगी के मुख्तसर झलक बताइए। कसम खुदा की ईमान भी
تازہ ہو جائے گا، دل بھی باغ ہو جائے گا، مدینے والے سے محبت بھی ہو جائے گی، اور عشق مصطفیٰ کے شرارے تمہارے سینے میں جب چبھنے لگیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا شعلہ جب تمہارے سینے میں آئیں گے تو تم بھی مچل کر یہی کہو گے، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، بے خبر جلدی کے خیروں کے طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہوش و خیال سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سوئے حشر ہم چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ہوگی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ، اٹھو تو کہو نبی نبی، بیٹھو تو کہو نبی نبی، چلو تو کہو نبی نبی، دیکھو تو کہو نبی نبی، کھاؤ تو کہو نبی نبی، بولو تو کہو نبی نبی، سو تو کہو نبی نبی، اور پوری زندگی کہتے چلے جاؤ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھلی آکے صلی اللہ کہتے کہتے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، بیت اقصیٰ میں کعبہ پر مکان آمنہ، نصب پرچم ہو گیا اہلاً و سہلاً مرحبا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم اٹھیں گے تو آپ کے لیے، چلیں گے تو آپ کے لیے، دیکھیں گے تو آپ کے لیے، بیٹھیں گے تو آپ کے لیے، سنیں گے تو آپ کے لیے، سنائیں گے تو آپ کے لیے، کچھ کریں گے تو آپ کے لیے، یا رسول اللہ بس اس گنہگار کو بچا لیجئے گا، حشر کا میدان ہوگا، تپتا ہوا صحرا ہوگا، آسمان سوانے سے پہ سورج آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، ایسے وقت پر کوئی نہیں ہوگا، نہ ماں ہوگی نہ بیٹی ہوگی، نہ بھائی ہوں گے نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ یہ ہوں گے نہ وہ ہوں گے، قادری پرچم لہراتا رہے گا، چشتی پرچم نظر آئے گا، اشرفی پرچم نظر آئے گا، اشرفی پرچم نظر آئے گا، رضوی پرچم نظر آئے گا، اور اسی کو بریلی کے امام نے کہہ دیا ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آمن سے چھپکانے والے، رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھا ہے چندرانے والے، بس امام احمد رضا کی زبان میں کہتے چلے جانا، واقعہ جھوٹو کرم ہے شہ برکھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں مالک حبیب، یعنی محبوب و مہیم میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھا ہے پھریرا تیرا، بس کو کیا دیکھو اس محبت انوار کا، عرش پر بجتا ہے ڈنکا میرے سرکار کا۔